Okay, good afternoon to all of you once again. And here we are ready to begin with our last session of this workshop. And this is, I can say, a complimentary session because some of you requested that some inputs for Marathi language also should be given. This was not actually part of planned workshop, but then in order to help you all, we decided that we will have an additional session on Marathi, and Ma'am Joan readily agreed for that. Though last minute she has prepared herself and she's here with us today. So we really thank her for that. And we thank God for all these 5 days and all the inputs which we have received. And the way we will be preparing for our MH-TET with these inputs. Let us ask God to bless all of us with wisdom, with a lot of enthusiasm, with a lot of energy, which we need in order to prepare ourselves for this MH-TET 2021. So let us just ask God to give us a new hope, put that enthusiasm and encouragement in all of us as we prepare ourselves for MH-TET exams. And just by asking this, just start this last session of 5-day workshop on preparing for MH-TET 2021. And since the session is in Marathi, I would just play a short hymn in Marathi, and then we will quickly start with our. Give me 1 minute, I will just share. Just let me know if my screen is visible. Yes, ma'am. Is it visible still? Yes, ma'am. 1 minute, I'll just put off mute. Cinderella, we can't hear. Was it not audible, sister? We can't hear. I don't know whether the others can hear. No, we didn't hear, ma'am. Cinderella. Okay, Yeah. just give me 1 minute. Yes, no problem. Yeah, screen also is. Screen also was not visible. Earlier it was visible. Okay, I'll just give me 1 second. We saw 2 lines. Acha, after that it went off. Yes, yes. Yes, Now is it visible? yes, yes, Yes. Audible also, let me know. Yes, yes, audible. yes, yes. तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे
जे सत्य सुंदर सर्वथा जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे बुद्धी दे तू तेज दे तब चेतना विश्वास हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांचा सोबती सापडे ना वाट जाण होतयांचा सारथी हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांचा सोबती सापडे ना वाट जाण होतयांचा सारथी साधना करीती तुझी साधना करीती तुझी नित्य तव सहवास दे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे बुद्धी दे तू तेज दे चेतना विश्वास दे With this, we will start our today's session. I request Sister Tanuja to say a few words before we introduce Dr. Joan to you. Yes. Thank you, Cinderella ma'am, for really putting us once again in the mood of prayer. And yes, we all need to thank God, as I've been saying for all these days, that we need God's help, and God is our refuge and our strength. He knows what is best for each one of us, and He will surely, you do your best, and God will do the rest. So with these words, I welcome Ma'am Joan too in our midst. Thankful and grateful to you, Ma'am Joan, for accepting our invitation. And Ma'am Joan is our very own professor. She has taken a lot of trouble to be here. She has taken a lot of trouble to prepare the session. So we are very grateful to you, Ma'am Joan. We hope to have many more sessions with you. And last but not the least, dear Dr. Cinderella, very indebted to you, yes, from the bottom of my heart, and all our STI professors, all our entire STI family is very grateful to you for organizing this event, for organizing this workshop for the benefit of the students and the participants. Yes, we are very, very grateful to you. Thank God you, Sister. bless My you. pleasure. God bless you. And you, my dear participants, all the best to you as you continue with your journey. We are there with you, Ma'am Cinderella, Ma'am Joan, all the STI staff is ever ready to help. Any difficulty on your part, kindly get back to them and they will surely help you. With these words, thank you once again, Ma'am Cinderella and Ma'am Joan. God bless you and all your dear ones too. And we all continue this journey together. All the best. Participants, keep smiling. Don't worry, all of you will come out with flying colors. This is a heartfelt prayer for each one of you. Thank you. Over to you, Ma'am Cinderella. Thank you so much, Sister, for your kind words and for your encouragement. Thank you very much. I request our student in charge for the day to introduce Dr. Joan to our participants. Thank you, sister. Thank you. A very good afternoon to one and all present here. Today we have a very eminent and experienced person to guide us. Yes, it gives me immense pleasure to introduce our very own professor,
Dr. Joan Lopez as our today's resource person. If we talk about ma'am's achievements and experience, she is graduated from University of Mumbai. She holds MA in Education and History and MPhil in Education. She has more than 22 years of experience of being a teacher educator. She has been teaching educational management, guidance and counseling from past 14 years. She is a coordinator of MA in Education associated with IDOL, Mumbai University. She has attended various seminars, workshops and conferences. She has conducted seminars regarding women empowerment in collaboration with Maharashtra State Women's Development Cell. She has published a book on her PhD thesis and has presented research papers at national and international journals. She strongly believes that quality education creates a better future. Ma'am is also a music lover. Ma'am will be guiding us today about the paper pattern and types of question for Marathi subject, which will be really helpful for us for a MH-TET examination. Now, I would like to hand it over to you, Ma'am Joan. Thank you, Tanvi. And thank you, Ma'am Cinderella, for inviting me and sister, giving me this opportunity. Thank you so much. Uh, Participants, I'm going to speak in Marathi now. And our B.Ed students, I think you all are going to listen to me in Marathi today. So with my principals and coordinators' permission, I'm going to speak in Marathi. Okay, so first I'll do my introduction. प्रस्तावना मी पहिला प्रथम करणार आहे. तर टीईटीच्या या कार्यशाळेमध्ये मी आपणा सर्वांचे स्वागत करते. ज्ञानेश्वरांनी मराठी भाषेची गोडवी गाताना म्हटले आहे, माझी मराठीची कौतुके परी अमृतातेही पैजा जिंके. याचाच अर्थ मराठीचा गोडवा हा अमृतापेक्षा सुंदर आहे. मराठीच्या एका शब्दाचे अनेक अर्थ किंवा एका शब्दाला अनेक समानार्थी शब्द आहेत, तसे इंग्रजीला नाहीत. अशी ही अतिसुंदर भाषा आपल्याला आलीच पाहिजे, असा प्रत्येकानं अट्टहास करायला हवा. आणि असं म्हटलं जातं की जर आपल्याला आवड असेल तर नक्कीच सवड मिळू शकते. येस उपासना, एम आय ट्रू उपासना? Ma'am, I'm sorry, I do not know Marathi. Okay. So I'm going to teach you all. Okay, that's why I'm asking Brushil and Upasna, even other students also, those who don't know much Marathi. I'm going to explain you all. Yes, ma'am. Thank you. Yes. तर आपल्याला जर खरोखरच मराठीची आवड असेल तर आपल्याला नक्कीच सवड मिळणार आहे, म्हणजे आपल्याला वेळ मिळणार आहे अभ्यासासाठी. तर चला तर शिकूया टीईटी मधला मराठी अभ्यास. सो प्लीज गेट रेडी विथ युअर सिलेबस. सिलेबसच्या पुढे जाण्या अगोदर मी जे काही तुम्हाला PDF फाईल मॅमने तुम्हाला सेंट्रल मॅमने जी काही शेअर केलेली आहे, तर ती तुम्हाला जर तुमच्या दुसऱ्या डिव्हाइसवर किंवा तुमच्या मोबाईलवर ओपन करता आली तर खूप बरं पडेल. आपण जेव्हा भाषेचा विचार करतो त्यावेळेला आपण सुरुवात करतो ती शब्दानं. ओके, विल बिगिन विथ वर्ड्स. ओके, पहिल्या प्रथम शब्दांचा आपण विचार करतो, त्यानंतर आपण वाक्यांचा विचार करत असतो. तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता, आणि थोडीशी मी फास्ट जात असेल तरी सुद्धा तुम्ही सांगू शकता की तुम्ही जरा स्लो जा म्हणून, हळू जा, सावकाश जा म्हणून तुम्ही मला सांगू शकता. तर पहिल्या प्रथम मी तुम्हाला जे काही पेजेस शेअर केलेले आहेत त्याच्यामधलं पहिलं जे पान आहे, पहिलं पेज जे आहे ते वाक्य आणि वाक्याचे प्रकार. वाक्य, जेव्हा आपण वाक्य म्हणतो या वाक्यामध्ये काय एक्झॅक्टली अपेक्षित असतं? व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट इन सेंटेन्स? कम ऑन स्टुडंट्स, कम ऑन, टेल मी. Complete sentences or meaningful sentences. I think ma'am has lost her network. Just wait, students, till she is back.
येस येस. तर वाक्य आणि वाक्याचे प्रकार याच्यामध्ये मी तुम्हाला वाक्य कधी आपण वाक्य असं म्हणतो. स्टुडंट्स, एनी आयडिया? ज्या वेळेला वाक्यामध्ये शब्द येतात, शब्दाने वाक्य तयार होते. आणि वाक्याचे इथे दोन प्रकार आहेत, अर्थपूर्ण वाक्य आणि स्वरूपावरून वाक्य. आणि अर्थपूर्ण वाक्य ह्याच्यामध्ये विधानार्थी वाक्य असतं. आता विधान म्हणजे सेंटेन्स. विधानार्थी वाक्य ह्याच्यामध्ये कर्ता आणि पूर्णविराम हा फार महत्वाचा असतो. Ma'am, John, 1 minute. Just sorry to interrupt you. Is the screen visible? येस येस येस, व्हेरी मच. येस, ओके. अर्थपूर्ण वाक्य म्हणजे जिथे मिनिंग असतं. आणि मिनिंग कधी आपल्याला प्राप्त होतं तर जेव्हा कर्ता आणि त्या वाक्याला फुल स्टॉप किंवा पूर्णविराम असतो. हे झालं अर्थपूर्ण वाक्य. ह्यानंतर दुसरा प्रकार आहे वाक्याचा, तो म्हणजे प्रश्नार्थी वाक्य. ओके, वेन वी आस्किंग क्वेश्चन्स, प्रश्नार्थी वाक्यामध्ये प्रश्नचिन्ह असतं आणि त्याच्यामध्ये प्रश्न विचारला जात असतो. असे हे वाक्याचे दोन प्रकार आहेत. इज इट क्लिअर टू ऑल? हे कळलं तुम्हाला वाक्याचे दोन प्रकार? येस और नो? येस उपासना, थँक्यू. अर्थपूर्ण वाक्य आणि स्वरूपावरून वाक्य. आय हॅव एक्सप्लेन टू ऑल अबाउट विधानार्थी आणि प्रश्नार्थी अर्थपूर्ण वाक्यामध्ये. आता आपण जाणार आहोत स्वरूपावरून. स्वरूप मीन्स स्ट्रक्चर. या स्वरूपावरून वाक्यामध्ये केवळ वाक्य, स्वरूप मीन्स स्ट्रक्चर, आपल्या वाक्याचं स्वरूप कसं तयार झालेलं आहे, हाऊ दॅट पर्टिक्युलर सेंटेन्स हॅज बीन स्ट्रक्चर. ओके, तर ह्याच्यामध्ये केवळ वाक्य असतं. केवळ वाक्याचा एकदम साधा अर्थ म्हणजे एकच उद्देश. केवळ वाक्य, फक्त एक वाक्य आहे. म्हणजे तुमचा उद्देश काय आहे? मी दूध पिते. ह्याच्यामध्ये मी काय करते? दूध पिते. माझा उद्देश काय आहे? दूध पिणं. ओके, तर स्वरूपावरून पहिलं वाक्य आहे ते केवळ वाक्य. आता संयुक्त वाक्य. संयुक्त म्हणजे काय की एकत्र, कंबाईन. तर संयुक्त वाक्यामध्ये दोन वाक्य एकत्र केलेली असतात. दोन वेगळी सेपरेट असतात, ती एकत्र केलेली असतात, त्याला संयुक्त वाक्य असं म्हणतात. मिश्र वाक्य म्हणजे तिसरा प्रकार जो आहे तो मिश्र वाक्य. मिश्र वाक्यामध्ये पहिलं वाक्य हे दुसऱ्या वाक्यावर अवलंबून असते. इथे उदाहरण द्यायचं झालं तर तू औषध घे तरच तू बरी होशील. हे झालं मिश्र वाक्य. म्हणजे एकमेकांमध्ये जर तू औषध घेतलं नाही तर तू बरी होणार नाही, याला म्हणतात मिश्र वाक्य. आज्ञार्थी जे आहे, चौथा जे प्रकार आहे तो आज्ञार्थी वाक्य. आज्ञार्थीमध्ये जिथे आपण ऑर्डर करतो, ओके, आपण म्हणतो की हे असं कर, उभी राहा, खाली बस, ताट बसा, याला काय म्हणतात? आज्ञार्थी वाक्य. आणि दुसरं, येस, एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग? नो मॅम. येस, ओके. केवळ वाक्य तुम्हाला कळलं. संयुक्त वाक्य तुम्हाला कळलेलं आहे, दोन सेपरेट वाक्य. मिश्र वाक्य जी आहेत ती एकत्र वाक्य, म्हणजे एकमेकांवरती अवलंबून असतात, डिपेंड्स ऑन ईच अदर. आज्ञार्थी वाक्य जी आहेत तिथे आपण ऑर्डर करतो. ओके, आय हॅव ऑलरेडी गिवन युअर एक्झाम्पल्स. उद्गारार्थी वाक्य, ओके, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन्स, ओके, त्याच्यामध्ये आपण उद्गार करतो, शाबास, अरे रे, अबब, ओके. हा, ते आहेत स्ट्रक्चरवरून, म्हणजे आपण त्या वाक्याचं स्ट्रक्चर बघून ते ओळखतो की कोणत्या प्रकारचं वाक्य आहे ते. सी, इन युअर पेपर यू आर गोइंग टू see the question, means your vakya, sentences, and accordingly they are going to ask you all to click on the right answer. कोणत्या प्रकारचं वाक्य आहे ते? मिश्र वाक्य आहे, संयुक्त वाक्य आहे, केवळ वाक्य आहे, आज्ञार्थी वाक्य आहे. ओके, आय थिंक सो फार यू ऑल हॅव अंडरस्टूड अर्थपूर्ण वाक्य आणि स्वरूपावरून वाक्य, म्हणजे मिनिंग वरून आपण वाक्य काढतो ते, आणि स्ट्रक्चर वरून काढतात. सी, मिनिंग, अर्थपूर्ण आणि स्वरूप हे दोन आहेत. याच्यामध्ये विधानार्थी म्हणजे एक विधान असतं आणि एक प्रश्न असतो. पण जे स्ट्रक्चर वरून जे वाक्य असतं त्याच्यामध्ये एकूण 5 प्रकार आहेत आणि त्या 5 प्रकारांना तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो बिफोर गोइंग टू अनदर पॉइंट,
I want to ask you all that which are the different types of sentences. स्वरूपावरून पहिलं स्ट्रक्चरवरून तुम्ही मला सांगा. मॅम हॅज ऑलरेडी पुट इट ऑन द स्लाइड्स. ओके, सो फर्स्ट वन यू ऑल टेल मी. केवल वाक्य, क्लियर? केवल वाक्य. संयुक्त वाक्य, कम ऑन रीड इन योर माइंड्स, नो प्रॉब्लेम. संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य आणि उद्गारार्थी वाक्य. टोटल 5 आर देअर. डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर आणि डिपेंड्स ऑन मीनिंग. ओनली 2 आर देअर. क्लियर? ओके, वाक्याचे प्रकार तुम्हाला कळले? कॅन आय मूव फर्दर? कॅन आय मूव? येस, कॉर्नेलिया. येस, हा, थँक्यू. ओके, सो आय थिंक सो फार यू ऑल हॅव अंडरस्टूड द वाक्याचे प्रकार किती आहेत ते. नाउ डोंट गेट स्केअर्ड आफ्टर लुकिंग ॲट द वाक्य. सेंटेन्सेसवर बघून घाबरून जाऊ नका की आता हे एक्झॅक्टली कोणत्या प्रकारचं वाक्य आहे ते. आय हॅव एक्सप्लेन टू यू ऑल. इफ यू वॉन्ट मोर एक्सप्लेनेशन दॅट ऑल्सो आय एम गोइंग टू डू विथ यू ऑल. ओके, नाउ फ्रॉम वाक्य आय एम गोइंग टू कम टू शब्द. शब्द मीन्स वर्ड्स. ओके, मग या शब्दांच्या जाती. ओके, शब्दांच्या जाती काय आहेत? डोंट गेट स्केअर्ड. बिग वर्ड. जाती म्हणजे कास्ट नाही. ओके, शब्दांच्या जाती म्हणजे शब्दांचे प्रकार काय आहेत ते. वी आर युझिंग वर्ड्स. ओके, मराठीमध्ये आपण शब्द वापरतो परंतु आपल्याला त्याच्या वेगवेगळे प्रकार माहिती नसतात. मग ह्याच्यामध्ये कसे असते की विकारी शब्द आणि अविकारी शब्द. शब्दांच्या जातीमध्ये विकारी शब्द आणि अविकारी शब्द म्हणजे का? विकारी शब्दामध्ये काय असते की बदल घडतात. म्हणजे जसं लिंग असते, तुम्हाला माहिती आहे ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग. लक्षात, ते वेगवेगळे असे प्रकार असतात लिंगाचे. मग जसं ती आली की तिथे क्रियापद बदलते. लक्षात, वचन बदललं की परत क्रियापद बदलते. आता विभक्तीकडे मी नंतर येणार आहे, फक्त विभक्ती हा शब्द तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. तर विकारी शब्द म्हणजे बदल घडविणारे. दोज आर मेकिंग चेंजेस, बदल घडवतात, त्याला काय म्हणतात? विकारी. आता इथे तुम्हाला एक ट्रिक सांगते. तर विकारी शब्द कसं लक्षात ठेवायचं. यू मस्ट हॅव हर्ड द वर्ड विकार. विकार म्हणजे काय? विकार म्हणजे काय? आजार. ओके, विकार, हायर दिस थिंग. शब्द म्हणजे जरा मोठा आहे, विकार. मग काय होते? विकारामध्ये आपल्याला आजाराची आठवण पडते. विकार झालेला आहे असं आपण डायरेक्टली आजार न म्हणता विकार म्हणतो. मग विकारामध्ये कसे आपल्या बॉडीमध्ये चेंजेस होतात. ओके, सिमिलरली विकारी शब्दामध्ये पण असे चेंजेस होतात, बदल होतात. आणि ते बदल जे आहेत ते लिंगावर अवलंबून असतात. ओके, किंवा वचनावर, एक वचन, सिंग्युलर, प्लुरल. ओके, लिंगावर अवलंबून असतात. विभक्ती आय एम गोइंग टू टीच यू लेटर. तर विकारी शब्द बदल घडवणारे आणि अविकारी. अ मीन्स नाही. ऑलवेज रिमेंबर इन मराठी आपण जेव्हा असा अचा जेव्हा आपण विचार करतो एखाद्या शब्दामध्ये की तसं नाही. फॉर एक्झाम्पल, अविकारी शब्द म्हणजे विकारी नाही तो शब्द, बदल न घडविणारे किंवा घडणारे शब्द. क्लिअर? विकारी, अविकारी. ओके, नेक्स्ट वन. शब्दांच्या जाती तुम्हाला कळल्या. विकारी शब्द, अविकारी शब्द. I'm going to explain you all later while I'm solving the question paper. Okay? आता we'll go to little difficult part. Samas. Okay, samas. Everybody must have learned samas at your 8th standard, 9th standard, 10th standard. When we talk about samas, समासाचा आपण जेव्हा विचार करतो, ओके, तेव्हा लक्षात ठेवायचं की जिथे शब्दांची काटकसर असते. You know the meaning of katkasar? Katkasar means cut short. Okay, katkasar means cut short. जिथे शब्द, लक्षात, जिथे शब्द आपण शॉर्ट केलेले असतात त्याला काय म्हणतात? समास. आता इथे आय हॅव पुट फ्यू एक्झाम्पल्स फ्रंट ऑफ यू ऑल. आपण काय म्हणतो? आपण काय बटाटा वडा. बटाटा वडा, बरोबर आहे. मग बटाटा वडा जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा असं म्हणतो का की बटाटा घालून वडा मी पावात घालून खाल्ला? असं नाही. मी बटाटा वडा पावाबरोबर खाल्ला. किंवा आपण म्हणतो की पाव आणि बटाटा वडा मी खाल्ला. सिंपल. लक्षात, म्हणजे इथे आपण जर इफ यू लुक ॲट दिस फर्स्ट सेंटेन्स, इट्स लाईक अ सेंटेन्स, बटाटा घालून केलेला वडा. पण जेव्हा आपण तो बटाटा वडा असं म्हणतो म्हणजे तिथे काय केले आपण? शब्द कट केले.
समास. कळलं का? हा, तिथे आपण शब्द कट केले आणि आपण म्हणालो बटाटा वडा. तसंच आपण समटाइम्स वी विजिट सम पॅलेस, ओके, वेन यू गो फॉर टूर, ओके, मग आपण तिथे पॅलेसला आपण विजिट करतो. मी हा पॅलेस पाहिला, आपण असं म्हणतो का मी राजाचा राजवाडा पाहिला असं? नो, वी डोंट से दॅट. आपण काय म्हणतो की मी राजवाडा पाहिला. म्हणजेच राजवाड्याचं काय होते, आपण राजाचा वाडा असं न म्हणता आपण राजवाडा म्हटलं. समजलं? नंतर दुसरं एक मी ते मला शब्द दिलेला आहे, चंद्रोदय. चंद्रोदय म्हणजे काय की जेव्हा काय होते, सनराईज. सनराईज की सनसेट झाल्यानंतर चंद्राचा उगम. सनसेट. जेव्हा चंद्राचा उगम होतो म्हणजे रात्रीच्या वेळेत आपला चंद्र दिसतो, चंद्रोदय झाला. यू मस्ट हॅव रेड इन द न्यूजपेपर, ओके, मराठी न्यूजपेपर ते पुट सूर्यास्त, सूर्योदय, चंद्रोदय ते पण ते लिहितात. मग चंद्राचा उदय झाला असं न म्हणता मी चंद्रोदय झाला असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे आपण काय केलेलं आहे, शब्दांची इथे काटकसर केलेली आहे. क्लिअर? ओके, समास तुम्हाला कळले? समास म्हणजे काय आहे तुम्हाला कळलं? शब्दांची काटकसर, बटाटावाडा, राजवाडा हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि लक्षात, आता या समासामध्ये सुद्धा एक तुम्हाला प्रश्न असा दे आस्क क्वेश्चन, ओके, विग्रह करा. विग्रह, जसं तुम्हाला मी सांगितलं की अ लागला म्हणजे नाही, तसं वी लागला म्हणजे आपण पाठ करतो. विग्रह करा. तुम्हाला दिला जाईल शब्द बटाटा वडा, मग तुम्हाला तिथे विग्रह करायला सांगतील किंवा राजवाडा किंवा चंद्रोदय, मग त्याचा तुम्ही विग्रह कसा करणार, कसा तोडणार तो? Can anyone tell me? चंद्र अधिक उदय. नाही, ती संधी झाली. मी तुला समास विचारते तर मी तेच बटाटा घालून केलेला वडा, त्याला म्हणतात विग्रह. राजाचा वाडा. हा, राजाचा वाडा. व्हेरी गुड. ओके, तर विग्रह कशाला म्हणतात, जेव्हा आपण तो तोडतो, लक्षात, मोठा करतो, त्याला विग्रह म्हणतात. आणि समासाला काय म्हणतात, समास. ओके, तर तो समास म्हणजे काय की जिथे शब्दांची काटकसर केलेली असते ती. इज इट क्लिअर टू यू ऑल? समास म्हणजे काय लक्षात राहील आता? Yes, That means ma'am. samas and vigra is opposite to each other, ma'am, right? हा, येस, ट्रू. Opposite. Samas Yes, you opposite. can change to vigra and vigra you can change to samas. येस, अंडरस्टूड. Ma'am, so samas is basically cutting the word and vigraha is Putting elongating. the word together. Okay. Putting the word. Got it. Okay. You all want to in English also, words you all want in English. Okay, samas. Okay. Next one. Now we'll go to समासाचे प्रकार. See, here students are asking the word for particular words, these main points, okay? But in English words are different and in Marathi words are different. Okay, so every time I cannot give you all perfect words for that. तर समासाचे प्रकार. One word for this thing, no, something. What you call it in English? One word, no, maybe for certain thing, like instead of Rajacha Vada, you say Rajwada. So that is giving one word for that, right? Yes, like that they want. English also you have, no, that concept, I think similar, where you give one word for that group. Anybody of knows about this samas? You all have any idea, students? Compound words, are they compound words? Combining, yes. Compound words. Can't hear Namita. Compound words, she is saying. Compound words. Okay, I don't know exactly. I will find out. Compound words will be Zod Shabda, I think. Zod Shabda. Okay, I will tell you all. I will send it to you all. Okay, exactly. By night, evening, I will send it to you all. Now we'll move to समासाचे प्रकार. Okay, समासाचे प्रकार. आता आपण समास पाहिला की we are cutting down the words and विग्रह we are putting the words together. तर समासाचे प्रकार त्याच्यामध्ये अव्ययीभाव समास आहे. अव्ययीभाव समास. They are asking questions based on this. Okay, they are asking you all to recognize the समास. तर अव्ययीभाव समास याच्यामध्ये पहिलं पद आहे ते महत्वाचं असतं. आता यू विल थिंक दॅट पहिलं पद म्हणजे काय? पहिलं पद म्हणजे पहिला स्वर किंवा पहिला अल्फाबेट. लक्षात, जे पहिलं दिलेलं आहे, इथे मी काय एक उदाहरण दिलेलं आहे की आमरण. याच्यामध्ये आमरण पहिला शब्द आहे तो आ आहे आणि दुसरा आहे मरण. तुम्ही जर पाहिलं ह्याच्यामध्ये ह्या शब्दाकडे जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या एक लक्षात येईल की जर तुम्ही आ काढला तर
वेगळा अर्थ होतो. लक्षात, ज्याला मरण नाही ते, समजलं का? ओके, आमरण म्हणजे नाही, आ मीन्स नाही, मग ज्याला मरण नाही ते त्याला आमरण, म्हणजे तो अव्ययीभाव, म्हणजे पहिलं जे पद महत्वाचं असतं तो अव्ययीभाव समास. क्लिअर? फर्स्ट समास. ओके, सेकंड थिंग इज तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास म्हणजे दुसरं पद महत्वाचं असतं, दुसरं पद महत्वाचं असतं. याला पहिलं पद इथे महत्वाचं आहे आणि इथे दुसरं पद महत्वाचं आहे. नंतर तत्पुरुष समास झाल्यानंतर द्वंद्व समास आहे. द्वंद्व समास, द्वंद्व मीन्स टू. ओके, द्वंद्व मीन्स टू. याच्यामध्ये दोन्ही पदे महत्वाची आहेत. म्हणजे इथे आय हॅव पुट सम वर्ड्स फॉर युअर, उदाहरण किंवा एक्झाम्पल्स आय हॅव पुट ओव्हर हियर. विटी दांडू, पाप पुण्य. Okay, so both the pada means both the words, there are two words and two words both the equal. Okay, they have proper meaning. Okay, that yes Reshma, I will give it to you later. Tatpurush samas, yes. Dvandva samas, doni pade viti dandu papa punya. Yes, next one. बहुग्रीही समास. बहुग्रीही समास कोणतेच पद इथे महत्वाचं नाही. म्हणजे आधी मी तुम्हाला सांगितलं की पहिलं पद महत्वाचं आहे, दुसरं पद महत्वाचं आहे, नंतर तिसऱ्यामध्ये दोन्ही पद महत्वाचे आहेत, पण चौथा जो आहे बहुग्रीही समास याच्यामध्ये कोणतंच पद महत्वाचं नाही, बट स्टील इट कम्स अंडर समास. ओके, हियर आय हॅव पुट वन एक्झाम्पल. नीलकंठ, ज्याचा कंठ निळा आहे तो. ओके, सो इथे कोणतंही पद आलेलं नाही. इथे मी उदाहरण दिलेलं आहे, नीलकंठ ज्याचा कंठ निळा आहे तो. तो बहुग्रीही समास. ओके, सो समास आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड. देर आर 4 टाइप्स. अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, नंतर द्वंद्व समास आणि बहुग्रीही समास. समास, दिस इज क्लिअर? यू ऑल वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी रिगार्डिंग दिस समास? No? Come on, next one. Now we'll move to sandhi. Sandhi means सांधणे, joining. ओके, ह्याच्यामध्ये संधी, ह्याच्यामध्ये 3 प्रकारच्या संधी असतात. एक म्हणजे स्वरसंधी असते. स्वरसंधी म्हणजे आपल्या स्वरातून जी संधी तयार होते ती. व्यंजन, ओके, आपण जे म्हणतात वॉवल्स म्हणतात ती. आणि एक असतो तिसरा प्रकार आहे तो विसर्ग संधी. तर स्वरसंधीमध्ये पहिला वर्ण जो असतो तो दुसऱ्या वर्णामध्ये मिसळतो. आता तुम्हाला जेव्हा आपण संधी म्हणतो तेव्हा कधी पण लक्षात ठेवायचं की प्लसचं जे उदाहरण आहे, प्लस जे चिन्ह आहे ते लक्षात ठेवायचं. ओके, तुम्हाला संधी करायला सांगतात किंवा संधी सोडवायला सांगतात. ओके, they are asking you all to put words together, otherwise break the words. Okay, both the types, both the things they are asking you all. तर संधीमध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल संधी मीन्स सांधणे, स्वरसंधी, व्यंजन संधी आणि विसर्ग संधी. इफ यू लुक एट फर्स्ट वन, स्वरसंधी, याच्यामध्ये पहिला वर्ण आणि दुसरा एकमेकांमध्ये मिसळत असतात स्वरसंधीमध्ये. आय हॅव पुट वन एक्झाम्पल ओव्हर हियर. एक्झाम्पल आहे मुख्य अधिक आलय. मुख्य अधिक आलय इज इक्वल टू मुख्यालय. ओके, कदाचित ते तुम्हाला देतील मुख्य अधिक आलय. ओके, त्याचा मग तुम्ही एक्झॅक्टली कोणता अर्थ लावायचा किंवा कोणता शब्द त्याला जोडायचा ते तुमच्यामध्ये देतील. कदाचित ते मुख्यालय देऊन तुम्हाला ते ब्रेक करायला सांगतील, संधी सोडवायला सांगतील. मुख्य अधिक आलय. मग ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला इथे सांगितलंय स्वरसंधी. स्वर अ, आ, ई, उ, तुम्ही जे शिकलेले आहेत, ओके, ते इथे ह्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे स्वर येतात. याच्यामध्ये अ आणि आ येतो, मुख्यालय. ओके, when you say that word, you understand that what type of swar is in this word. ओके, मुख्यालय, मुख्य अधिक आलय, याच्यामध्ये अ आणि आ येत असतो. क्लिअर? स्वरसंधी. कम ऑन स्टुडंट्स, टेल मी. Yes, ma'am. ओके, थँक्यू.
Then I have put another words also, another examples also, that Arun Adik Achal. What's the perfect word for this? Arun Adik Achal. Arunachal. Arunachal. Yes, very good. Okay. Same. आणि आज येतो. गुरु अधिक उपदेश. यामध्ये काय येणार? गुरुपदेश. गुरुपदेश. करेक्ट. गुरुपदेश. ओके. तर अशा प्रकारचे तुम्हाला 2 शब्द दिले जातील आणि त्याच्यातला पहिला आणि दुसरा एक्झॅक्टली कसा मिसळून शब्द तयार होतो किंवा कसा शब्द ब्रेक होतो. तर संधीमध्ये तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं आहे की प्लस हे ट्रिक्स तुम्ही लिहून ठेवा की संधीमध्ये तुम्हाला संधी सोडवायला येईल किंवा संधी तुम्हाला विचारतील की कोणत्या प्रकारची ही संधी आहे. नाव आय मूव्ह टू अनदर वन. स्वर संधी झाली. आता व्यंजन संधी काय आहे? व्यंजन तुम्हाला मी जसं सांगितलेलं आहे क ख ग म्हणजे तुमची बाराखडी. आधी तुम्हाला मी काय सांगितलं, स्वर संधीमध्ये तुमचे स्वर कोणते आहेत? स्वर कोणते आहेत? अ आ इ. येस, व्हेरी गुड. आणि इथे काय आहे? व्यंजन क ख ग घ ग ड पर्यंत तुम्हाला माहिती आहे. मग इथे जेव्हा आपण व्यंजन संधीचा विचार करतो त्याच्यामध्ये मी इथे एक वर्ड टाकलेला आहे, उदाहरण दिलेलं आहे, वाक्चातुर्य. वाक्य आपण म्हणतो ना तसं वाक चातुर्य असा शब्द दिलेला आहे आणि त्याला ते फोड करायचं आहे. यू हॅव टू ब्रेक द वर्ड. मग त्याला काय करायचं आहे? वाक, त्याचा असा पाय मोडायचा आणि प्लस चातुर्य. ओके, वाक चातुर्य. अनदर वर्ड आय हॅव गिवन यू ऑल, आपत्काल. त्याला काय केलेलं आहे? आपत तला त प्लस काल, आपत्काल असं मी टाकलेलं आहे. हा, तर 2 सेंटेन्सेस आय हॅव गिवन, वर्ड्स किंवा तुम्हाला एक्झाम्पल्स आय हॅव गिवन यू ऑल. वाक चातुर्य, वाक अधिक चातुर्य, आपत्काल, आपत अधिक काल. ओके, सो आय थिंक सेकंड वन इज ऑल्सो क्लिअर टू यू ऑल. व्यंजन मध्ये क ख ग कसं येतं ते. तर कोणताही तुम्हाला स्वर संधी विचारली जाईल, व्यंजन संधी विचारली जाईल किंवा विसर्ग संधी विचारली जाईल. नाव आय एम गोइंग टू मूव्ह टू अनदर वन, संधी, थर्ड वन, विसर्ग संधी. दिस इज व्हेरी व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. विसर्ग मीन्स कोलन. लक्षात, विसर्ग, ज्याला विसर्ग 2 डॉट असतात त्याला विसर्ग असं म्हणतात. आणि त्याचे मी एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेली आहेत. यशो, धन, त्याच्यामध्ये यश म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 विसर्ग लिहायचे, प्लस करायचं आणि धन. तसंच अधोमुख, तर त्या अधोमुख मधला जो एक जे मात्रा आहे ती मात्रा तिथे जाणार आहे. लक्षात, तर तिथे काय होणार? ती जाऊन काय होणार आहे? जसं यशोधन मध्ये शच झालेलं आहे तसं इथे धच झालेलं आहे. तर तिथे ते जाऊन तिथे 2 विसर्ग येणार आणि मग प्लस मुख म्हणजे शेवटचे 2 जे शब्द असतात, जे वर्ण असतात ते वर्ण जाऊन तिथे ते सारखे राहतात आणि फक्त पहिले जे 2 वर्ण असतात ते चेंज होत असतात. ओके, सो विच आर द 3 संधीज? विच आर द 3 संधीज? संधी, येस, स्वर संधी, येस, व्यंजन संधी, विसर्ग संधी. ओके, सो हाऊ यू विल रेकॉग्नाइज स्वर संधी? येस, ई उ एन कोणताही वर्ण येतं. लक्षात, पण द थिंग इज तिथे काय असतं की दोन्ही वर्ण जे असतात ते एकमेकांमध्ये 2 शब्द वर्ण जे असतात ते एकमेकांमध्ये मिसळलेले असतात. ते लक्षात घ्यायचं आहे. व्यंजन संधीमध्ये काय करायचं आहे? व्यंजन संधी, ओके, हा, ओके, हे जे आहेत, येस येस, व्हेरी गुड. ओके, क ख ग ग तुम्हाला ते आता थोडं बघावं लागेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला जेव्हा तुमच्या समोर शब्द येतील तेव्हा सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित टॅक्टफुली तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे की हा कोणत्या संधीमध्ये शब्द आहे. तर वाक चातुर्य तुम्हाला दिलेला आहे. वाक, त्याचा पाय असा मोडायचा आहे, प्लस चातुर्य आणि आपत्काल असं तुम्हाला 2 मी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आता विसर्ग संधी जी आहे त्याच्यामध्ये काय सांगितलं तुम्हाला मी? कोलन किंवा आपले जे 2 डॉट असतात, विसर्ग असतात, ते त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर विसर्ग संधी होते. आणि विसर्ग संधीमध्ये जे वर्ण 2 आहेत ते तसेच राहतात आणि पहिले वर्ण असतात ते बदलत असतात. आणि तिथे त्या पहिला अक्षर जे आहे ते बरोबर राहतं, दुसरं अक्षराला काय होतं तिथे आपल्याला फक्त 2 विसर्ग टाकावे लागतात. ते तुम्हाला थोडंसं प्रॅक्टिसनेच येणार आहे.
फक्त तुम्ही इथे मी काय करणार आहे तुम्हाला की तुमच्या ज्या कॉन्सेप्ट आहेत त्या तुम्हाला क्लिअर करायच्या आहेत. क्लिअर अबाउट दिस. संधी तुम्हाला कळली, समास कळलेला आहे, संधी कळलेली आहेत, वाक्याचे प्रकार तुम्हाला कळलेले आहेत आणि तुम्हाला शब्दांच्या जाती मी तुम्हाला समजावून सांगितलेल्या आहेत. ओके, आता आपण जाणार आहोत प्रयोगाकडे. हा, आता प्रयोग म्हटल्यानंतर तुमच्या मनात काही येतं का? जसं तुम्हाला मी संधी सांगितली, म्हणजे काय, संधीमध्ये काय करतो आपण, तोडतात किंवा आपण जोडतात. तसं प्रयोगाचं तुम्हाला काही लक्षात येईल का? प्रयोगाकडे जर तुम्ही पाहिलं, प्रयोग तुम्ही वाचले असतील कुठेतरी, कर्ता, कर्मणी, भावे प्रयोग वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल ना? ओके, यू मस्ट हॅव रेड ऑल्सो समवेअर एल्स. Miss, action words. येस येस येस, Action words. ऍक्शन वर्ड्स, येस, व्हेरी गुड. पण आय एम आस्किंग अबाउट प्रयोग. तुम्ही नाटकाचे प्रयोग ऐकलायत ना? नाटकाचे प्रयोग होतात ना, नाही नाटकाचे प्रयोग. आय एम टॉकिंग अबाउट ड्रामा. ड्रामाचे प्रयोग होतात की नाही? ऐकलाय? हॅव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड प्रयोग? येस मॅम. येस, ओके, व्हेरी गुड. ओके, मग त्या प्रयोगामध्ये काय असतं की काहीतरी घडतं. लक्षात, नाटकाचा प्रयोग जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेला म्हणजे काहीतरी तिथे योग, या प्रयोगामध्ये दोन शब्द आहेत, प्र आणि योग, म्हणजे काहीतरी तिथे घडतं, योग काहीतरी जुळून येतं. समजलं का? तर तसे ह्या प्रयोगामध्ये काहीतरी घडून येत असतं. आणि इथे काय असते की वाक्य दिलेलं असतं आणि हे वाक्य कोणत्या प्रयोगाचं वाक्य आहे ते आपल्याला शोधायचं असतं. वी हॅव टू रेकॉग्नाइज द प्रयोग. ओके, तर इथे मी तुम्हाला काही कीवर्ड्स दिलेले आहेत की वाक्य असतं आणि त्या वाक्यामध्ये कर्ता, कर्म म्हणजे आपलं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आणि आपलं काय असते, लिंग असते. सिंग्युलर प्लुरल असते. कोणतं लिंग आहे, सॉरी वचन नाहीये, लिंग. Gender. हा, जेंडर, येस, सॉरी. ओके, कर्ता, कर्म आणि लिंग, जेंडर कोणतं आहे आणि त्यांचा संबंध. ओके, वी हॅव टू कनेक्ट विथ द वर्ब. क्रियापदाशी वी हॅव टू कनेक्ट. हा, आपला कर्ता, कर्म आणि लिंग. ओके, म्हणजे ते वाक्य जे आपण तयार करतो ते कशावर, दॅट इज बेस्ड ऑन युअर वर्ब. मग त्याच्यामध्ये तेव्हा ते आपण जेव्हा शोधतो तेव्हा त्याच्यावर खरोखरच काहीतरी प्रयोग होतो, असं तुम्ही लक्षात ठेवा. हा, तर आता इथे मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे, मला दूध आवडते. सिंपल. ओके, मला दूध आवडते. मग त्याच्यामध्ये काय आहे की कर्ता कोण आहे? आता तुम्ही म्हणाल मला, याच्यामध्ये कोणावर क्रिया घडते, कोणावर क्रिया करते? मला दूध आवडते, क्रिया कोणावर घडते? दूध, दूध आवडते. हा, मलावर घडते का? नाही. मग काय होते? दुधावर क्रिया घडते. तो काय होतो मग त्यावेळेला? कर्ता होतो. आणि आवडते जे आहे ना ते आवडवरून आलेला आहे, तो मूळ धातू आहे. बेसिक वर्ड इज आवड, त्याला काय म्हणतात? धातू, मूळ धातू असं म्हणतात. लक्षात. मग काय होते की मला दूध आवडते. हा, मग इथे काय झालेलं आहे की इथे जे आवडते जे क्रियापद आहे त्याप्रमाणे पुढचं आधीचे जे दोन वर्ड्स आहेत ती चेंज झालेली आहेत. कळलं का? तुम्ही आता हे जर वर्ब तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर नक्कीच तुम्हाला हे दोन पहिली जे शब्द आहेत ते तुम्हाला बदलावे लागतील. आता हे कसे बदलणार आणि काय बदलतात आणि कोणत्या प्रकारचा प्रयोग होतो तो आता आपण इथे पाहणार आहोत. लक्षात. तर इथे पहिल्या प्रथम प्रयोगाचे प्रकार आपण पाहणार आहोत. तुम्हाला प्रयोग कळला का एक्झॅक्टली काय आहे तो? कळलं? Did you understand the concept of प्रयोग? Yes or no? Yes. प्रयोग याच्यामध्ये दोन शब्द आहेत, योग, प्र आणि योग, म्हणजे काहीतरी घडतं त्याला म्हणतात प्रयोग. सिंपल. ओके, टू अंडरस्टँड अँड टू रिमेंबर. ओके, ह्याच्यामध्ये काय आहे की प्रयोगाचे प्रकार आहेत कर्तरी प्रयोग. ओके, कर्तरी प्रयोग आहे. दुसरा आहे तो कर्मणी प्रयोग आहे आणि तिसरा आहे तो भावे प्रयोग. There are three types of प्रयोग. फर्स्ट इज कर्तरी, कर्मणी आणि भावे प्रयोग. मग आता कर्तरी प्रयोग कसा काय ओळखायचा आपण? ह्याच्यामध्ये काय आहे, तो गाणे गातो. काय आहे? तो गाणे गातो. म्हणजे तिथे लिंग आहे, कोणता आहे? पुल्लिंग. लक्षात. येस. हा, लिंग बदलल्याबरोबर काय होते इथे दुसरं जर तुम्ही सेंटेन्स बघितलं, ती गाणे गाते. येस. गातो आणि गाते. सिंपल. समजलं का?
तर इथे जसं क्रियापद म्हणजे कर्तरी प्रयोग एकदम लक्षात ठेवायचं की जसा काय होते कर्ता बदलतो तसं काय होते वर्ब बदलते. समजलं? सब्जेक्ट बदललं की वर्ब बदलते. क्लिअर टू ते यू? सुंदर आहे. येस येस येस. ओके. तो गाणे गातो, ती गाणे गाते. समजलं? कर्तरी प्रयोग. आता दुसरा जो प्रयोग आहे तो आहे कर्मणी प्रयोग. कर्मणी कर्तरीमध्ये तुम्हाला कळलं सिंपल कर्तरी म्हणजे कर्मणीमध्ये तिने गाणे म्हटले आणि रामच्याने गाणे करवते. म्हणजे तो गाणे काय करतो तो राम आहे त्याने तो गाणं करू शकतो, गाणं लिहू शकतो. समजलं? कर्मणीमध्ये तिने गाणे म्हटले म्हणजे थोडक्यात तुम्ही लक्षात ठेवायचं की इथे भविष्यकाळ आहे, पास्ट टेन्स इथे दाखवला आहे. कर्तरीमध्ये काय आहे? प्रेझेंट टेन्स. Present. सिंपल एक सिंपल प्रेझेंट टेन्स दाखवलेला आहे. ओके. तर तो गाणे गातो, ती गाणे गाते, प्रेझेंट टेन्स. कर्मणीमध्ये काय होते? पास्ट टेन्स साधारण. हे सिंपल लक्षात ठेवण्यासाठी. आणि मग भावे म्हणजे थोडक्यात तुम्ही भविष्यकाळ ठेवायचं लक्षात. भावे प्रयोग त्याच्यामध्ये काय? मुलाने बैलाला मारले आणि रामाने रावणाला मारले. बरोबर आहे? पास्ट टेन्स मारून झालेला आहे, दॅट इज पास्ट टेन्स. आर यू गेटिंग? प्रयोग. Yes, ma'am. ओके. सो कर्तरी मीन्स सिंपल थिंग. कर्तरी मीन्स प्रेझेंट टेन्स लक्षात ठेवायचा. Yes. नंतर कर्मणी काय आहे? Present. पास्ट. Past tense. पास्ट टेन्स. ओके. पास्ट टेन्स लक्षात ठेवायचा. आणि भावीमध्ये काय करायचं आहे? Future. नाही, याच्यामध्ये गाणे करत दुसरं कर्मणी जे आहे तिने गाणे म्हटले आणि इथे मुलाने भावेमध्ये मुलाने बैलाला मारले. हा पण पास्टच होणार आहे. आणि लक्षात पण त्या शब्दामध्ये बघ कसा फरक आहे, याच्यामध्ये फरक आहे. मुलाने बैलाला मारले, रामाने रावणाला मारले. म्हणजे इथे काय झालेला आहे? प्रत्यय लागलेला आहे. मुलाने रामाने असा हा प्रत्यय नचा प्रत्यय लागलेला आहे. कळलं? ते थोडेसे तुम्ही वाचलं ह्याच्यामध्ये प्रयोगामध्ये की तुम्हाला लक्षात येईल. काही एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह केले की तुमच्या लक्षात येईल की कोणता प्रयोग कुठे बसतो ते. पण तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे भावे नो दिस क्रियापद इज नॉट चेंजिंग. मारले इज स्टिल मारले ओनली. मारले ओनली. चेंजिंग करता. समटाइम्स इट चेंजेस ऑल्सो. ओके. वी कॅनॉट से म्हणजे. ओके. तर याच्यामध्ये शेवटी तुम्हाला काय की थोडंसं याच्यामध्ये रिडिंग केलं की तुम्हाला अधिक कळेल. आणि इफ यू ट्राय टू सॉल्व सम एक्झाम्पल्स यू विल अंडरस्टँड बेटर. तर प्रयोग तुम्हाला कळणार तिथे ती तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा प्रयोग आहे ते तुम्हाला रेकॉग्नाइज करायला विचारतात तुमच्या एक पेपरमध्ये. ओके. तर प्रयोग कर्तरी कर्मणी आणि भावे हे 3 प्रयोग तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके. आता विभक्ती न्यू कॉन्सेप्ट. ओके. विभक्तीमध्ये काय असतं की इथे जेव्हा तुम्ही त्या विभक्ती या शब्दाकडे पाहता तेव्हा तुम्हाला एक दिसून येईल वि आणि भक्ती असे 2 शब्द आहेत. दिसत आहेत ना तुम्हाला? विभक्तीमध्ये 2 शब्द. एक तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे की आपण जी भक्ती करतो, भक्ती हा शब्द तुम्हाला माहितीये. ओके. भक्ती करतो किंवा आपण वर्शिप करतो. वी आर वर्शिपिंग गॉड. एक लक्षात ठेवायचं जस्ट टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट अँड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. तर काय असते की आपण भक्ती कोणाची करतो? ईश्वराची करतो. ओके. वी वर्शिप गॉड. मग आपण कोणाबरोबर तरी असतो. इथे सुद्धा तसंच असते. वाक्यामध्ये शब्द कोणत्या तरी शब्दाबरोबर असतो. लक्षात? नुसता एखादा शब्द आला की त्याला आपल्याला अर्थ येत नाही, त्याला अर्थ प्राप्त होत नाही. ओके. नो मिनिंग ओनली विथ वन वर्ड. ओके. तो कोणाबरोबर तरी असतो विभक्तीमध्ये. समजलं? आता मी इथे तुम्हाला एक उदाहरण दिलेले आहेत. इफ यू लुक ॲट शेजारी, मधु, रस्ता, कुत्रा, काठी, दीज आर द वर्ड्स. लक्षात? तुम्ही फक्त शेजारी म्हणजे आता इकडचा शेजारी तिकडचा शेजारी. ओके. विच साइड शेजारी, नेबर, वी डोंट अंडरस्टँड. वेन इट कम्स टू सेंटेन्स वी गेट मीनिंग. बरोबर आहे? आय हॅव पुट वन सेंटेन्स ओव्हर हियर. शेजारच्या मधुने रस्त्यात कुत्र्याला काठीने मारले. अर्थ प्राप्त झाला. मीनिंग आहे. इज देअर मीनिंग इन दिस सेंटेन्स? येस ऑर नो? Yes. Yes, ma'am.
ओके. मग विभक्तीमध्ये काय असतं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला अर्थ प्राप्त होतो. आता तो अर्थ तुम्हाला रेकग्नाइज करायला सांगतील. ह्याच्यामध्ये प्रकार आहेत. विभक्ती तुम्हाला कळले की कोणत्या तरी एका शब्दाबरोबर वाक्यामध्ये येते आणि ह्यामध्ये प्रकार मी दिलेले आहेत, पण ह्याच्यामध्ये मी खूप डीप केलेले नाहीये. ते प्रकार असे आहेत की आपण जसं 1 2 3 4 असं म्हणतात. ओके, 1 2 3 4 किंवा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तसं विभक्तीचे प्रकार आहेत. प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टी, सप्तमी आणि संबोधन. ओके, 8 टाइप्स विभक्तीमध्ये. विभक्ती तुम्हाला कळली काय आहे ती? विभक्ती तुम्हाला कळली. विभक्ती म्हणजे काय असते की कोणाबरोबर कोणत्या तरी शब्दाबरोबर दुसरा शब्द येऊन ते एक वाक्य तयार झालेलं असतं, त्याला विभक्ती म्हणतात. आणि इफ यू लुक ॲट ओनली वन वर्ड यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टँड, बट इफ यू लुक ॲट different words in one sentence you will able to understand the meaning of that sentence. Okay, you are getting the you understand this meaning of this sentence. Okay, आता प्रकार जे आहेत प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, हे जे सगळे प्रकार आहेत. ओके, आय एम गोइंग टू गिव्ह यू ऑल सम मॅटर. I am going to ask you all to refer some website. You will understand better from that matter. Okay, तर विभक्ती आणि विभक्तीचे जे 8 प्रकार आहेत ते तुम्ही नंतर वाचून तुम्हाला ते लक्षात येतील इफ यू अंडरस्टँड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विभक्ती. So I think up to this you all have understood and I have given one example for you all. If you have any query you can ask me. Do you have any query in this vibhakti? No? Can I proceed? If you have, you tell me. Clear? Yes, Upasna, clear? Cornelia? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Now we'll move to another point. Very interesting. This is very interesting. Okay, but the thing is you have to read some matter on this alankar. Alankar. Okay? अलंकार हा शब्द म्हणजे आपण आपल्या एकदम सिंपल मराठीमध्ये लक्षात ठेवायचा म्हणजे ज्वेलरी. ओके, इन इंग्लिश ऑल्सो यू आर युझिंग दिस रायमिंग वर्ड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, तुम्ही हे सगळे तुम्ही यू आर युझिंग इन इंग्लिश. इन मराठी ऑल्सो वी हॅव अलंकार. व्हाय इज इट नेसेसरी टू यूज अलंकार इन मराठी लिटरेचर? मराठी साहित्यामध्ये अलंकाराची काय गरज आहे? इफ यू go to read some paragraphs, if you go to read some poems, you will understand better. Okay, Marathi paragraphs or Marathi कविता. ओके, तर त्या अलंकाराचा तिथे कशा प्रकारे वापर केला जातो, हाऊ दॅट इज युजफुल इन पोएम्स और इन साहित्य, इन लिटरेचर. आता अलंकाराचा जर आपण विचार केला तर ह्याच्यामध्ये शब्दालंकार आणि अर्थालंकार असे 2 प्रकार आहेत. सी, इफ यू लुक ॲट फर्स्ट प्रकार ऑफ अलंकार, शब्दालंकार. याच्यामध्ये 2 शब्द आहेत, शब्द आणि अलंकार. एम आय करेक्ट? येस. ओके, शब्द अलंकार म्हणजे शब्दांची जेव्हा आपण ज्वेलरी घालतो, वेन वी आर युझिंग नाईस वर्ड्स. ओके ओके, वी गेट नाईस वेटेज फॉर दॅट पॅसेज और दॅट पोएम. Similarly, in Marathi literature also, we are using different शब्दालंकार म्हणजे शब्द or words we use in Marathi literature. आणि त्याच्यामध्ये शब्दालंकारामध्ये शब्द महत्वाचे असतात किंवा शब्दांचे अलंकार घातलेले असतात. आणि अर्थालंकार हा दुसरा प्रकार आहे. अर्थालंकारामध्ये आपण अर्थ बदलत असतो, मिनिंग इज सेम. ओके, किंवा अर्थ काही वेळा सेमच असतो पण काही वेळा त्याच्यात दुसरा अर्थ पण निघू शकतो. ॲज आय हॅव टोल्ड यू इन माय इंट्रोडक्शन, मराठीमध्ये काय असतं, देर आर डिफरंट वर्ड्स इन मराठी, दे हॅव 12 मिनिंग. ओके, खूप मिनिंग्स आहेत मराठीमध्ये. ओके, इंग्लिशमध्ये तसे फार कमी मिनिंग्स आहेत, पण मराठीमध्ये खूप मिनिंग्स आहेत दॅट वी एन्जॉय. ओके, इफ यू रीड, इफ यू वॉच सम व्हिडिओज, वेन यू वॉच सम सिरियल्स अँड you will come to know that there are different words, one word different meanings. Similarly, in alankar also we are using shabdanche alankar and arthanche alankar. So first thing is we will discuss about shabdalankar. आणि हे शब्द किंवा हे अर्थ
त्या लिटरेचरचं सौंदर्य खुलवत असतं. मीन्स दे आर ट्राइंग टू गिव्ह गुड ब्युटी टू दॅट पॅराग्राफ ऑफ पोएम. इन शब्दालंकार फर्स्ट थिंग इज अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास. ओके, अनुप्रासामध्ये अक्षरे पुन्हा पुन्हा येतात. ओके, अक्षरे पुन्हा पुन्हा येतात. कोणताही अ बोला, प बोला, ड बोला. ओके, लाईक रायमिंग वर्ड सारखे अक्षर पुन्हा पुन्हा येतात. बट मीनिंग इज डिफरंट. अनुप्रास अलंकार. Can you give Yes. examples so that we'll understand? Examples, teacher Marina, I'm going to give you all the website. You can refer the website. This is figures of speech, Because I think. Right? Huh? This is figures of speech. Yes, because of No speech. She repetition wants of examples. letter. Yes. Akshare punna She wants punna example. Yes, yes, yes. Okay, I'm going to give you all. Don't worry about it. Okay, so you will able to understand more about this point. Anupras. Okay, so we are getting different words. पुन्हा पुन्हा वर्ड्स येत आहेत याच्यामध्ये. अनुप्रासामध्ये यमक सारखे शब्द येतात. That you all have experience in poems. Okay, rhyming words, rhyming schemes you all asking for your students. So yamak means different words in different stanzas. Okay, but meaningful words. अलंकारामध्ये दोन प्रकार आहेत, अनुप्रास आणि यमक. आणि अर्थालंकारामध्ये उपमा. उपमा हा पहिला म्हणजे आपण एखाद्या वस्तूला आपण दुसऱ्याची उपमा देतात. इथे मी आय हॅव गिवन वन एक्झाम्पल, चंद्रासारखे तेज किंवा चंद्रासारखी शीतल असं आपण म्हणतो, किंवा सूर्यासारखे तेज. समजलं? आपण काय केलेलं आहे, चेहऱ्याला, आपल्या फेसला आपण चंद्राची किंवा मूनची आपण काय केलेली आहे, उपमा दिलेली आहे. समजलं? अर्थामध्ये अर्थ बदलण्यासाठी ती आपण उपमा दिलेली आहे. आणि उत्प्रेक्षामध्ये, उत्प्रेक्षा जो अलंकार असतो त्याच्यामध्ये तुलना करतो, दोन गोष्टींची तुलना करतो. समजलं? असे हे अलंकार आहेत. नाव समवन वॉज आस्किंग मी द पुट सम एक्झाम्पल्स ऑफ अनुप्रास, यमक आणि हे. त्याच्यामध्ये काय आहे की तशी पोएटिक लँग्वेज असते, मग ते मला स्टांजाच इथे लिहावे लागले असते. ओके, दॅट्स वाय आय नॉट पुट एक्झाम्पल्स ओव्हर हिअर. तर मी तुम्हाला वेबसाईट देते, त्या वेबसाईटवर तुम्ही व्हिजिट करा आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. दॅट यू कॅन, अदरवाइज आय एम गोइंग टू शेअर विथ यू ऑल सम व्हिडिओज. Okay, that also you can watch. You will able to understand through examples. But basic thing, basic concept to understand is very important in Marathi grammar. Okay, so far whatever they have asked in your syllabus, that I have tried to explain you all. But apart from that, still if you want to ask anything, you just ask me. I will try to clear your doubts. You all want to ask anything? Whatever I have explained to you all. Good afternoon, Madam Jones. Yes. Yeah, this is not regarding what you have explained. What I want, मी मराठीमध्ये बोलू का? हा बोला ना, नो प्रॉब्लेम. यू कॅन स्पीक इन मराठी. एक विचारायचं होतं की आता मी इंग्लिश मीडियम मधली आहे, तर आता माझा पेपर 2 हा मराठी आहे. तर पेपर 2 मध्ये एवढ्या हाय लेवलचं मराठी विचारतील का ते? कारण आता येस ओके, काय असते माहितीये का की त्यांनी आता कशा प्रकारचे तुम्हाला प्रश्न येतील ते आम्हाला माहिती नाही. ओके, पण तुमचं सिलेबस मी रिफर करून ओके मी तुम्हाला तुमच्या कॉन्सेप्ट क्लिअर केलेले आहेत. ओके, तर जे सिलेबस आहे त्याला तुम्ही रिफर करून, म्हणजे जे काही कॉन्सेप्ट आता मी जे शिकवलेले आहेत आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो देअर. ओके, म्हणी आहेत, वाक्प्रचार, फ्रेजेस आहेत. मग त्याला तिथे आपल्याला कुठेही असं सिलेबस नाहीये, फक्त ते सिलेबस मध्ये दिलेलं आहे, पण ते खूप वास्ट आहे. ते कोणत्या प्रकारच्या म्हणी तुम्हाला विचारतील किंवा डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस ऑल्सो विच वी डोंट नो. ओके, पण थोडंसं तुम्हाला आयडिया येण्यासाठी मी हा सगळ्या तुम्हाला कॉन्सेप्ट, एकदा तुम्हाला बेसिक कॉन्सेप्ट, सपोज प्रकार, समासाचे प्रकार, त्यांनी एखादा हा समास कोणत्या समासाचा प्रकार आहे, यू विल एबल टू रेकॉग्नाइज, रिकॉल दॅट. ओके, मॅम हॅड टेकन दिस. सो दिस सेंटेन्स विल गो इन दिस समास. ओके, अंडरस्टूड? सो आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस. Okay, so I cannot tell you that exactly from where they will ask and what type of sentence they will ask. But if you have basic knowledge, basic concept, you will able to recognize. ओके, कारण माझी समज अशी होती ना की ज्यांचा पहिला पेपर इंग्लिश आहे, आता मी पेपर 2 अपियर करत आहे, तर त्यांचं मराठी थोडंसं लो लेवल येणार, आणि ज्यांचा पहिला पेपर ज्याने मराठी किंवा हिंदी घेत आहे त्यांचं लँग्वेज थोडीशी हाय लेवल असणार आहे.
Yes, अशी yes. अशी माझी समज होती. Yes, yes. That way only it is. That आहे. That way That only is no, it there. is? Yes, Okay. if yes. you give language 1 as Marathi, you will be answering questions of little higher order High there. order. Okay. Okay, high difficulty level wise. If Hmm. your Marathi is language 2, Hmm. then that will be just your comprehension and all. But Yeah. there'll be, you need to understand these basic Basic. concepts. Okay. Okay. Right. Yeah. Yeah. Okay, Thank you. clear Thank you this? so Yes. much. Yeah. Yes, yes, yes. Okay. You'll want to ask. Yes, I'm Cinderella. Can I proceed with my slides? Yes. You want me to share them? Yes, yes. Yes, ma'am, Reshma. You want to ask anything? Yes, thank you. Students, you all can see? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay. Next slide, ma'am Cinderella. Are I you think not able second, to see? I am changing the slides. Are you not able to see? clear, yeah. I can. You saw the next slide also, no? Ma'am, can you zoom it a little Yes, bit? first, Can you zoom yes, it? yes. This one you want? Slideshow, huh? I will do Ma'am, that. Yeah. yes, ma'am, will do. Slideshow. Enough? Yes, ma'am. Yes, I just scroll it. Scroll it. Yes, enough. It was not 1 minute. Give me 1 minute. Okay. See, Marathi paper is for 30 marks. And first thing is comprehension, as ma'am Cinderella has mentioned, you all apatith gadya and apatith padya. Okay, gadya padya you all know that prose poetry. Then second one kavi parichay, lekhak parichay, charitrakar, gadya padya, vividha prakriya. Okay, so here you need to read something about poets, authors. Okay, and about gadya and padya means prose and poetry you need to know. So for this sake you have to read in Marathi if possible. Okay, as I have told you all that प्रयोगाचे प्रकार आहेत, योग्य क्रमवार लिहिणे, आकार विल्ले भाषांतर. Okay, they may ask, we don't know exactly what they are going to ask in your paper. Then वर्णमाला I said, okay, क ख ग ग अ आ ई and शब्दांच्या जाती already I have discussed about this. विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वचन, काळ, विभक्ती, विराम चिन्ह, संधी, समास, विरोधार्थी, समानार्थी, then पर्यायवाची शब्द means optional words, then वाक्प्रचार, phrases, म्हणी, अलंकार. I think I have tried to cover most of the topics, subtopics from this your syllabus. Okay, if you want to ask anything, I will try to explain your query. Anybody wants to ask anything regarding this? Any word or anything? You just, if you don't, you tell me which one is difficult for you. Okay, ma'am. Otherwise, you scroll it. That is for 24 marks, and this is for 6 marks. Okay, this is based on your methodology. भाषा स्वरूप कसं असते भाषेचं. ओके, त्रैभाषिक सूत्र म्हणजे आपल्या सिलेबसमध्ये, अभ्यासक्रमामध्ये, इन आ सिलेबस where a Marathi language is standing, आणि उद्दिष्टे means objectives. What are the objectives means to understand. Okay, and means you can able to express your views in Marathi. Your students should able to understand, okay, express in Marathi. These are the objectives. And the मातृभाषा उद्देश काय आहे, उद्दिष्ट काय आहे, भाषा कौशल्य. उद्देश means same like objectives only. उद्देश एक भाषा कौशल्य, your skills. Your skills means listening, writing skills. Then गद्य पद्य शिकवण्याची पद्धती, your teaching methods. Gadya Padya means prose and poetry.
teaching methods. Then Abhyasakram, your syllabus. Varshik Niyojan means your year planning, Ghatak Niyojan, unit planning, your part Niyojan, your lesson plans. Okay, these are the things. Okay, they are going to ask questions. And then Shaikshanik Tantradhyan means educational technology. Technology based also they may ask questions. And then your Mulyankan means your evaluation, your assessment. On that basis also they are going to ask you questions. Okay, so for this sake you have to refer some question air or question bank. You have to see, you have to check, you have to solve your questions. Okay, clear to you all? Now I'm going to move to your questions. So first I'm going to ask ma'am to put. Yes ma'am. Ma'am Cinderella. I think, ma'am, she got disconnected. Okay, it happens. I'm back. Yes. Yeah. Perfect, ma'am. Just a minute. Okay, is it visible? No. I'll have to share again. I think just a minute. Power cut I have. So. Yes, okay, no problem. Just let me know if it is visible, ma'am. Yes, it should. Can you see? Yes. Yes. Okay. Yes. Now next slide, ma'am. Yeah, and go. See question number 106 to 114. Okay. This is Uttara Vachan ahe. Okay. Can you all read this in your minds? Can you all read? Okay. I think continuation is down. The next slide, I think. Just No, it's on the side only it is, ma'am. side only. Okay. Yeah. Difficult to read? Yes. Yes. Ma'am, full screen, ma'am. It's a PPT. 1 minute. Just. Possible slideshow. Is it better? Okay, you all can read. Yes. 1 minute, ma'am.
I think ma'am, Central is okay now. We can begin with the questions. Yes, ma'am. Students, what you all feel? Come on, tell me. Is it okay if we start with the questions? Yes, ma'am. Thank you. Okay. First question, चंद्राला पृथ्वीचा काय संबोधतात? What you all feel? First question. उपग्रह. काय वाटतं तुम्हाला? See this answer, this thing. Options? Second option. पृथ्वीचा उपग्रह, correct? Yes. Other students, what you all feel? Those who have read properly? पृथ्वीचा उपग्रह? Yes? Yes, ma'am. A third one, ससाच्या दात असणारा ग्रह? It was mentioned. Okay, पृथ्वीचा उपग्रह. Yes, very good. Okay. Then next one, उत्तरातील लिखाण कोणत्या शैलीत आहे? Ma'am, just scroll it up. It's full screen, ma'am. You can't see. No, fourth one. Okay. उत्तरातील लिखाण Next slide. उत्तरातील लिखाण कोणत्या शैलीत आहे? विनोदी, माहितीपूर्ण, साहसी? काय वाटतं तुम्हाला? माहितीपूर्ण आहे? ऑप्शन. माहितीपूर्ण. माहितीपूर्ण. ओके, नेक्स्ट वन. Ma'am. Yeah, 1 minute, ma'am. Just one. What next slide you want to go? Yes. Hello, ma'am. Yes, I'm there, ma'am. You can't see. No. 1 minute. Cinderella ma'am, you need to scroll it. Scroll it down. My screen, I see it full screen. Now Now next it's better. Okay, 107 is done. 108. 108 is here. 9. Yes. 9 is also here. Yeah. Now is it visible? No. We can't see. But my screen, it is showing full, ma'am. I can't see you all. 1 minute. Okay. I will do it again. No problem. Students, it was little difficult, like Marathi font to get, no? Okay, so I took screenshot of it and I put it on the slides. Okay. Now is it visible? Yes. Now I'll do full screen. Okay. 1 minute. Now another question. चंद्राची फजिती का झाली? What you all feel? चंद्राची फजिती का झाली? वरील तीनही पर्यायामुळे. What you all feel? First one, because of other three options. त्याचे अंतर मोजल्याने, अचानक पाऊस आल्याने, पिवळसर सोनेरी रंगामुळे. What is the answer? Come on, students, I'm asking you all. Third one. Correct? Yes, in this first paragraph, you can see, ma'am. Correct? Yes. Okay. Next one, ma'am. चंद्र आणि सूर्य यांची शास्त्रीय माहिती कशात आहे? Just scroll it.
Ma'am, next one. Miss, not able to see the options. Yes, yes. Which one? 11. 111. चंद्र आणि सूर्यांची शास्त्रीय माहिती कशात आहे? Okay, correct. No, earlier one. That is done. Okay, next one. One second, ma'am, 1 second. लेखकाने कुठे बसून चंद्रदर्शनाचा आनंद घेतला? अंगणात, छतावर, शेतावर, शेकोटीच्या बाजूला. कुठे घेतला? Hey students, can anyone tell me? अंगणात? You have not read the paragraph, I think. Yeah. Anyway, we'll share It was this on okay? screen, yeah. No problem. They need to read it nicely, then only they will be able to. No problem. Yes, ma'am. Actually, here the paragraph is only been seeing half, not full. Yes. Okay. But I think you all will able to solve these questions because answers are in the paragraph only. Yes, ma'am. Okay. So now you all have learned in English, so I think you all will do it in Marathi also. You have to see the perfect word and that particular word sentence, then you all will able to answer this. Yes, at least you all can tell me that या उत्तराला समर्पक शीर्षक कोणते ठरेल? What you all feel? एक प्रसन्न संध्याकाळ, निंबोणीच्या झाडामागे, and नीरस तर्कशास्त्र व भिजलेला चंद्र. Just look at this, at least this word. No problem. We are sending you all. Okay, you all just read it carefully. And then you all do it, okay? So yeah, what you all feel about this shirshak, title of this paragraph, which is the perfect one? Bizrel Chandra, you all want to give? Neeraj Tarkashastra? No. Nimbonicha Jhadamage? Because of this Chandra, I think. Or Prasanna Sandhyakal, which is the perfect title for this paragraph. Miss, first option. एक प्रसन्न संध्याकाळ. Okay, this is the perfect title. Yes, thank you, Yogita. Yes, next one, ma'am. Is it visible? Now, yeah, this is one. Now, next one. Next paragraph is done. No, this is different slide, ma'am. No. The slide has not changed yet, ma'am. Possible. Otherwise, we'll share with them what to do. Actually, you know what? My electricity is gone, so I'm on my Wi-Fi. Okay. But so it's I think this share. Can I share otherwise, Ma'am Cinderella? If you can, ma'am, yeah, please, because I'll my just try, network is really low. That's why I think you can't. I'll just try. I will stop sharing 1 minute. You all can see? Yes, ma'am. Okay, you all can see this? Yes, it's visible. चंद्र आणि सूर्यांची शास्त्रीय we were talking about this. चंद्र आणि सूर्यांची शास्त्रीय माहिती कशात आहे? कशात आहे? पंचांग, भूगोल, साहित्यात की सिनेमा? Bhugol. Correct. Okay, second one is correct answer. Bhugol. Yes, correct. Okay. I think anyway, ma'am, we'll share this paragraph. I think PPTs to them, so they will able to solve this because they have to read whole thing. And already now 12. This thing 4:21. But these marks are in your hands. Yes. Because once you read and your options are given, you don't even have to write anything as such. So that will be better if you get these 7-8 marks, whatever. These are in your hands. Okay. Now we'll move to these other questions. I'm only reading. You all want to read? Anybody wants to read? Ma'am, you can zoom it little bit, I feel. Okay. Small to read. Possible? Okay. प्राथमिक वर्गामध्ये भाषेच्या कवायती घेण्याचे एक कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांना लक्ष्य भाषा जास्त डॅश वापरण्यास मदत करते.
प्राथमिक वर्गामध्ये भाषेच्या कवायती घेण्याचे एक कारण म्हणजे, ओके, कवायती मीन्स एक्सरसाइज. एक कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांना लक्ष्य भाषा जास्त डॅश वापरण्यास मदत करणे हे होय. मिस फोर्थ ऑप्शन नेमकेपणाने. नेमकेपणाने. ओके, सी चेक इट प्रॉपरली. मॅम सफाई. सफाई. ओके, देन वारंवार. मॅम वारंवार. वारंवार. येस फाई. नेमकेपणाने. आणि व्हॉट्स द मीनिंग ऑफ सर्जनशीलतेने? ओव्हरऑल. ओव्हरऑल. सर्जनशील, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ सर्जनशील? क्रिएटिव्ह. Okay, and this is the answer. सर्जनशीलतेने, creatively. Okay, it helps to use the language creatively. Okay, so this is the answer. सर्जनशीलतेने. Clear? Okay, you have to see which is the perfect, okay, word over here. Then next one is उपचारात्मक अध्यापन. Okay, they have given उपचारात्मक अध्यापन meaning of this. Okay, this is very high word. उपचारात्मक means remedial teaching. ओके. म्हणजे दिलेल्या अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे विषय शिकवणे, जादा शिकवणे, अध्ययनातील त्रुटीची चिकित्सा करून त्यावर उपाय करणे, हुशार विद्यार्थ्यांना उद्देशून केलेले अध्यापन. थर्ड ऑप्शन. हा, येस, व्हेरी गुड. ओके, हा, थर्ड ऑप्शन. ओके, येस. चाचण्या महत्वाच्या असतात. चाचण्या मीन्स व्हॉट? टेस्ट. Very good. Okay, test. Now you all just look at this option. I'm not going to help you all. Look at these 4 options and you all tell me. Read it in your minds. I have already given you all चाचण्या. You all have learned in your at B.Ed level. Okay, remedial teaching and all. So you all search over here. Ma'am, option 3. Yes. Who said? Rohini here. Rohini. Okay, option 3. Now. ओके, नाव फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ क्वेश्चन. नव्या आणि कठीण शब्दांचे अर्थ थेटपणे विद्यार्थ्यांना सांगणे हे सामान्यतः शिक्षकांनी टाळावे. का टाळावे? जस्सी. Miss 2. Ma'am, option 3rd. Okay. Who is saying first one? First one, anybody said? Just read it carefully again. Option 3. Yes, option 3. Okay. पाठ्यामधील संदर्भ वापरून अर्थाचे अनुमान करण्यापासून ते विद्यार्थ्यांना रोखते. लक्षात, पाठ्यामधील संदर्भ वापरून अर्थाचे अनुमान करण्यासाठी आपल्याला ते रोखून धरतं. दिस इज द आन्सर. थर्ड वन इज आन्सर. नाव लुक ॲट दिस 5th क्वेश्चन. पुढील विधानाचा काळ ओळखा. ओके, ॲज दे हॅव गिवन इन युअर सिलेबस. ओके, डिफरंट टेन्सेस. आता तुम्हाला कोणता टेन्स आहे तो ओळखायचा आहे. सी द सेंटेन्स. तो नेहमीच उशिरा येतो. दिस इज द सेंटेन्स. नाव दे हॅव गिवन साधा वर्तमान काळ, रीती वर्तमान काळ, साधा भूतकाळ, भविष्यकाळ. तो नेहमी उशिरा येतो म्हणजे हल्ली पण तो येतोय. नाव ऑल्सो ही इज कमिंग लेट. सो यू ऑल जस्ट थिंक अबाउट दिस टेन्स अँड यू ऑल टेल मी. मॅम, रीती वर्तमान काळ. येस. सेकंड वन. वाय रीती वर्तमान काळ? Ma'am, he is doing it every day. Yes, every day. Some action is taking place. Okay, so रीती वर्तमान काळ नेहमीच उशिरा येतो. ओके. नाव 6th one is मनीषा स्पर्धा परीक्षामधील सर्वात हुशार मुलगी आहे. या वाक्यातील क्रियापदाचा अर्थ खालीलपैकी कोणता आहे? आता क्रियापद, यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन क्रियापद. वर्ब. मुलगी आहे. मनीषा स्पर्धा परीक्षामधील सर्वात हुशार मुलगी आहे. वी हॅव नॉट डिस्कस मच अबाउट दिस क्रियापदाचा अर्थ, बट हियर द आन्सर इज स्वार्थ. ओके, फर्स्ट वन, हुशार मुलगी आहे.
क्रियापद आहे स्वार्थ. नाव नेक्स्ट वन इज 4 वेद, 18 पुराणे, सहस्र किरणे. यातील 4, 18, सहस्र या विशेषणांना काय म्हणतात? तुम्हाला काय वाटतं? जस्ट लुक ॲट द क्वेश्चन अँड देन ऑप्शन्स. गणनावाचक. येस येस, हू सेड? परफेक्ट. कॉर्नेलिया. ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. चलो नाव सिंह, देवनागरी लिपी आदर्श लिपी मानण्याचे कारण सांगा. देवनागरी लिपी, विच लिपी, विच स्क्रिप्ट? देवनागरी स्क्रिप्ट मीन्स मराठी. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. मराठी. देवनागरी लिपी, येस. ओके, हा युअर क्वेश्चन इज देवनागरी लिपी आदर्श लिपी मानण्याचे कारण सांगा. आता ही कारण आय हॅव reasons I have put it over here. You have to select the perfect answer. Come on, look at the options. Which is the perfect answer? Miss 2. Very good. Why? Second. Why? Because every sound in Marathi is pronounced properly with the words. Yes. Here I would like to tell you all that whatever you all are putting anuswar, full stop, everything is clear. Okay, in Devanagari Lipi, in Devanagari script, everything is clear. Aha, you are putting, no? So the chinna, that these are the signs that we can show them properly. That's why this is second answer is correct answer. Then दोन स्वर एकत्र येऊन जे स्वर बनतात, ऑलरेडी आय हॅव टॉट यू ऑल. दोन स्वर एकत्र येऊन जे स्वर बनतात त्यांना कोणते स्वर म्हणतात? एकत्र. आय टोल्ड यू ऑल. Combine. Very good, very good, very good. Third one, yes, yes. Okay, 10th one. Now, yes. Now, next one is महाद्वशी. महाद्वशी यातून संधीने सिद्ध होणारा कोणता शब्द आहे? संधी. Just think, संधी. Okay, संधी means together, joining. महाद्वशी यातून संधीने सिद्ध होणारा शब्द कोणता आहे? महर्षी. Very good, very good. Maharshi. Okay. Second one. Oh, very good, very good. Come on. Now, next one. सडलेली भाजी उकरड्याची भर होते. सडलेली भाजी उकिरड्याची भर होते. उकिरडा मीन्स डस्टबिन. ओके, या वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा. Here they have not underlined, they have not shown here, okay, which they are expecting, okay, but here answer is धातू साधित विशेषण आहे. Okay, something is विशेषण over here. Okay, विशेषण means adjective. Okay, सडलेली भाजी उकिरड्याची भर होते म्हणजे सडलेली भाजी आहे ती क्लिअर आहे, पण भाजीला कोणती उपमा दिलेली आहे? कोणतं विशेषण? उकिरडा. हा, तर हे आहे. इथे गुण पण नाही सांगितला, संख्या पण सांगितली नाहीये, विधी पण नाहीये, धातू साधित विशेषण आहे. विशेषणाचे आपल्याला थोडेसे प्रकार तुम्हाला बघावे लागतील. ओके, दिस इज द विशेषण. यू हॅव टू फोकस दॅट पर्टिक्युलर वर्ड. ऍटलिस्ट विशेषण यू नो. ओके, सो विशेषण मीन्स सडलेली भाजी तर नसणार, भर होते पण नसणार. मग ह्याच्यातला अंडरलाईन इफ दे हॅव शोन इट्स वेल अँड गुड, इफ दे हॅव नॉट शोन ऑल्सो यू हॅव टू रेकॉग्नाइज. तर इथे उकिरडा जो आहे तो एक धातू साधित, एक धातू. उकिरडा हा धातू आहे, एक मेन वर्ड आहे. तुम्हाला आठवते आय सेड अबाउट आवडणारे, मला दूध आवडते, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं? आवड काय आहे? हा धातू आहे, म्हणजे हा मेन वर्ड आहे. तिथे इथे इथे काय झालेला आहे? उकिरडा हा एक मेन वर्ड आहे आणि त्याला द्यायची हा त्याला प्रत्यय लागलेला आहे, मीन जॉईन झालेला आहे. समजलं का? तर दिस इज उकिरड्याची भर होते हा धातू साधित हे विशेषण आहे. क्लिअर? ओके, नाव दिस मच आय हॅव टेकन. नाव नेक्स्ट वन इज पळसाला पाणी तीनच. या अर्थाची म्हण खालीलपैकी कोणती आहे? कम ऑन, टेल मी. दुरून
साजरे. ओके. पळसाला पाने तीनच या अर्थाची म्हण खालीलपैकी कोणती आहे? दुरून डोंगर साजरे आहे, उंदराला मांजर साक्ष, इकडे आड तिकडे वीर, की घरोघरी मातीच्या चुली. फर्स्ट यू हॅव टू फोकस ऑन दिस म्हण. ओके. पळसाला पाने तीनच म्हणजे कुठेही तुम्ही जा, वेरेवर यू गो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ ट्री विथ द 3 leaves. थर्ड ऑप्शन. विच वन? थर्ड ऑप्शन. ऑप्शन 4. इकडे आड तिकडे वीर. थर्ड ऑप्शन? मॅम Yes. ऑप्शन 4. हू सेड ऑप्शन 4? मॅम रोहिणी हियर. घरोघरी मातीच्या चुली म्हणजे wherever you go same thing. Okay, now you have to recognize wrong जोडी. Okay, wrong column you have to recognize. आता you'll just look at this. You need to know the literature, Marathi literature, and in this Marathi literature you need to know about this novel and then author. श्रीमान योगी रणजित देसाई, तराळ अंतराळ शंकरराव खरात, काळे पाणी विदा सावरकर, छावा बाबासाहेब पुरंदरे. विच इज द रॉंग जोडी? मॅम ऑप्शन 2. नाही, तराळ अंतराळ शंकरराव खरात हॅज रिटन. करेक्ट. श्रीमान योगी ऑल्सो रणजित देसाई हॅज रिटन. काळे पाणी हू हॅज रिटन? सावरकर. सो विच इज द रॉंग जोडी हियर? थर्ड वन. Fourth one, Chawa. छावा. Okay. Understood. You have to see the options properly. Okay. Now here you have to use your previous knowledge. Okay. खालीलपैकी कोणता शब्द गुजराती या भाषेतून मराठीत आला? मॅम दलाल. 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 येस येस. ओके. दलाल गुजराती. ओके. नाशिवंत या शब्दाकरिता नाशिवंत या शब्दाकरिता विरुद्धार्थी शब्द खालीलपैकी कोणता? अविनाश. अरे वा. ओके, व्हेरी गुड. हू सेड? एरिनामिस. येस येस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांच्या नामाचा प्रकार ओळखा. ओके, नाम सर्वनाम यू हॅव स्टडीड अँड यू ऑल नो दॅट इज व्हेरी बेसिक थिंग. सी, पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांच्या नामाचा प्रकार ओळखा. बाबांनी मला शाबासकी दिली. बाबांनी मला शाबासकी दिली. नामाचा प्रकार. आता नाम इथे कोणकोणतं आहे? कोण आहे? बाबांनी. बाबा. ओके. पुढील वाक्य अधोरेखित शब्दांच्या नामाचा प्रकार. कोण आहेत बाबा? मग त्याच्यामध्ये कोणतं आहे? विशेष नाम आहे. 1 सेकंड. विशेष नाम आहे, भाववाचक नाम आहे, सामान्य नाम आहे, यापैकी कोणीही नाही. काय वाटतं? सामान्य नाम. येस. वाय? बिकॉज बाबा विशेष असं आपण काही दिलेलं नाही आणि भाव पण आपण काही दाखवलं नाही, फिलिंग्स पण अशा काही दाखवलं. बाबा मी मला शाबासकी दिली. राईट. ओके. बाबा मीन्स माय फादर. ओके. आणि शाबासकी दिली तर बाबा हा काय झाला? सामान्य नाम. नाव धनुष्य या शब्दाचा प्रकार ओळखा. जस्ट लुक ॲट दिस वर्ड. धनुष्य या शब्दाचा प्रकार ओळखा. शब्दांच्या जाती मी बाण. शब्दाचा प्रकार ओळखायचा आहे. तुम्ही बघा, धनुष्य कसा असतो, धनुष्य कसा असतो, काय तुम्ही नीट व्यवस्थित बघा त्या शब्दाकडे. यू लुक ॲट ईच अँड एव्हरी वर्ड प्रॉपरली. धनुष्य कसा असतो? इंद्रधनुष्य असतो, बाण असतो, कोंदण असते, दंड असते. काय वाटतं? बाण. कोंदण. कोंदण हा शब्दाचा एक प्रकार. इथे थोडस तुम्हाला कन्फ्युजन असेल. धनुष्य या शब्दाचा प्रकार. धनुष्य कसा असतो आणि कोंदणामध्ये तुम्हाला माहिती, तुम्ही ऐकलं असेल शब्द ना, कोंदण. लक्षात म्हणजे कोंदणामध्ये बरोबर घालतात माहिती ना तुम्हाला, कोंदण करतात ते इन मराठी. एक्झॅक्टली दे आर पुटिंग दॅट पर्टिक्युलर थिंग. ओके, त्याला कोंदण म्हणतात. तर इथे हे तुम्हाला तेवढं जमणाऱ्यासारखं नाहीये. ओके. खालील दिलेल्या 4 पर्यायी शब्दापैकी 3 मूळ शब्द मूळ अर्थाचे समानार्थी शब्द असून एक शब्द भिन्न आहे. यामध्ये एक डिफरंट शब्द आहे, वेगळा आहे. सो यू हॅव टू रेकग्नाइज दॅट डिफरंट वर्ड. आदित्य, अर्क,
भानू, शार्दूल. मूळ शब्द एक समानार्थी आहे आणि याच्यातले एक शब्द भिन्न आहे, दुसरे 3 शब्द समानार्थी आहेत. एनी आयडिया? मी सेकंड ऑप्शन. सेकंड अर्क. या. आदित्य, भानू. व्हॉट डू यू थिंक अबाउट शार्दूल? डिफरंट. एक शब्द भिन्न आहे. इथे जे आहे आदित्य जे आहे म्हणजे आदित्य म्हणजे राजा, याला समानार्थी शब्द आहे राजा. अर्क म्हणजे आपल्याला जे आपण अर्क पितो तसं. भानू तुम्हाला माहिती आहे? भानू, एनी आयडिया? बेर. बेर, अस्वल. ओके. याच्यामध्ये हा एक वेगळा शब्द आहे. हा शब्दाचा कुठेही काही संबंध नाही. शार्दूल. ओके. तर एक वेगळा भिन्न शब्द तुम्हाला ओळखायचा आहे. थोडंसं यू नीड टू रीड सम मॅटर ऑन दिस. ओके. तर एक वेगळा हा शब्द आहे. तुम्हाला मी 2 असे तर तो सेकंड तुम्हाला क्वेश्चन असा एक वेगळा डिफरंटली आलेला आहे. ओके. पुढील शब्दांच्या संधीचे 4 पर्याय दिलेले आहेत. आता संधी. ओके. आय हॅव ऑलरेडी टॉट यू ऑल. पुढील शब्दांच्या संधीचे 4 पर्याय दिलेले, त्यातून योग्य पर्याय निवडा. ओके. शब्द काय आहे? अन्य, उक्ती. आता कोणता शब्द ह्याच्यात जाईल? अन्योक्ती. अन्योक्ती. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. सेकंड. अन्योक्ती. आता इथे सी. जे संस्कृत शब्द मराठीत येताना त्यांच्या मूळ रूपात बदल होत नाही, त्यांना काय म्हणतात? एनी आयडिया? संस्कृतचे शब्द मराठीत येतात जसेच्या तसे शब्द, त्याच्या मूळ रूपात काहीच बदल होत नाही. मॅम तत्सम. तत्सम शब्द. करेक्ट. ओके. तत्सम शब्द. नो चेंज. नाउ हियर यू हॅव टू यूज युअर प्रिव्हियस नॉलेज. ओके. कम ऑन. पत्रकारण या पुल्लिंग नामाचे स्त्रीलिंगी रूप पत्रकारिणी. पत्र काय? पत्रकारिणी. पत्रकारिणी आपण म्हणतो, कधी ऐकलाय? पत्रकारिणी, पत्रकार, पत्रकारिणी. पत्रकारिणी. ऑप्शन 1 4 चेक. पत्रकर्ती. ऑप्शन पत्रकारिणी. पत्रकारिणीपेक्षा पत्रकर्ती असं हा परफेक्ट वर्ड आहे. पत्रकार, पत्रकारिणी असं आपण नॉर्मली, पण परफेक्ट वर्ड आहे पत्रकर्ती. पत्रकारिणी नाही किंवा पत्रकारिणी नाही, पत्रकारी. सी द सेकंड वन अँड थर्ड वन ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके. बट पत्रकर्ती इज द परफेक्ट वर्ड. ओके. साऱ्यांनी मनसोक्त हसावे या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. हसावे. बघा कोणता प्रयोग? हसावे. फ्युचर टेन्स. हसावे. काय वाटतं? कर्ता कर्मणी भावे प्रयोग. मॅम भावे. करेक्ट. भावे प्रयोग. ओके. फ्युचर टेन्स. ओके. Ma'am, we'll wind up. How many more? Yes, no problem. Okay. Other things you'll just go through. Okay, if they have any questions, girls, if you have any questions, you can ask participants. Otherwise, we'll wind up. It's already 4:40. We don't. Yes, 4:40. Okay. I'm sharing with you. Yes, material, and once I receive, ma'am is also there on the group. She can also post directly. Yes. Okay, if you have any questions now, we have finished with Marathi session also. So if there are any queries or questions, doubts, you can ask. Ma'am, in this they will asking the textual this thing paragraphs or non-textuals also. Textual in the sense school textbooks, are you meaning? Yes, ma'am. Or like they will be asking related to the newspaper, daily newspaper, something like article. Anything. There is no this thing like, from this where. This is your eligibility test, no? So we can't say anything about that. Yeah. There will be poetry or prose or both also. Yes, anything, both also. Be ready for both. Yes. Okay, ma'am. Okay. Ma'am. Yes, Upasna. Ma'am, I have a question. For people who do not know Marathi, what would be the easier way to start to learn Marathi? Like, we've never studied Marathi. So. Never studied in school level also? No, ma'am. Not at all?
No, ma'am. Ma'am, we had an option between Gujarati and Marathi, so I ended up taking my mother If you are tongue. appearing for MH-TET, Marathi is one of the compulsory languages out of the two which we have to opt for. So one has to be Marathi. So you will have to start studying from a scratch, maybe Upasana. So that's the only way. Or there is another option for you is you give CTET where Marathi is not compulsory. You can select any other two languages which you want. Oh, so that is an option, In right? CTET, not in MH-TET. Maharashtra TET doesn't give you that option. There is Okay. one national level TET exam which happens, which is called as CTET. Okay, Okay. right now we are preparing for MH-TET, Maharashtra TET, in which two languages you have to select, and out of that one has to be Marathi because it is Maharashtra based. If you go for national level TET exams, you will have option of any other languages. Okay, so Marathi is not compulsory in that case. So you can opt for CTET. So, but the main crux would be the same, right? Like the Other two. subjects, yeah, more or less it is same. There are choices are more there in CTET because it is national level. It is applicable in all the states. Whereas MH-TET will be applicable for jobs and recruitments only in Maharashtra. Thank you, ma'am. Welcome, dear. Okay, any other questions? Any participant wants to give feedback quickly in 2 minutes about the entire workshop? We would like to hear from at least two participants about your experience, whether your expectations are fulfilled, how did you find the sessions, and anything more if we could do for you in future. We would like to know from you. Quickly, 2 minutes only, you can just say. Okay, if you could unmute and say that it will be better, especially teachers from other schools, not our own students. Some of our students also are here. So we would like to hear from teachers. Yeah, thank you very much for your comments. We will be also sending you a feedback form. I will post the link on the group so that you can give your feedback to us regarding all the sessions, entire workshop as such. And also we would like to know your experiences, your other suggestions maybe for future such workshops, if any you want us to conduct. Okay, so then should we wind up? Sister Jyoti, you want to say something? Have you raised your Yes, hand? yeah, Yes. ma'am, it was excellent workshop. I have learned a lot from this workshop, and it was very nice. Thank you for that. You have Thank conducted for us so that the teachers were very good and they were excellent. I thank you. liked Thank it. you. Yeah. Thank you very much. And I wish all the best, entire STI family. We wish you all the best. Prepare well. You know, there is a lot of preparation which is needed for such test. So please give your 100%, more than 100%, I would say, so that you crack it easily and your jobs are secure, you are tension free. We want you all to, pass these examinations with flying colors. We would be very happy, and keep us informed about your test, and how did you fare, etc. We would be happy to know from you. Okay, so with this, Ma'am Joan, thanks a lot, and I think our student in charge would like to thank Ma'am Joan officially before we end. So quickly we will request our student in charge to give a formal vote of thanks. A very good afternoon to one and all present here. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries present here. I would like to thank our very own professor, Dr. Joan Lopes ma'am, with this inspirational thoughts. I would also like to extend my thanks to our very own professor, Dr. Cinderella de Mello ma'am, and principal, Dr. Sister Tanuja Wagmare, for organizing this informative session. Our staff members, students, participants, volunteers, and last but not the least, our beloved audience for making this STI MTET workshop
2021 as a grand success. Once again, I would like to extend my heartful gratitude to one and all present here. Thank you. Thank you very much. Thank you, and it was nice to know all of you, to be with all of you for last 5 days, and we also really enjoyed your company, and we wish you success in your TET examinations. If anything more we could do for you, we are there to help you, and stay connected, stay on the group so that we can help each other. Okay. Thank you very much. With that, we will take your leave. Okay. Thank you, Ma'am Joan. We will end the session here. Yes, most welcome, most Thank welcome. you. And thank you to you, Ma'am Cinderella. Most welcome. Still, we have vacation, but still throughout in the vacation, ma'am worked a lot. Okay, from morning till night she was working. Everything she was putting on the group, and she was very active, and she was trying to give you all 100%. So thank you, Ma'am Cinderella. Oh, Thank my you so pleasure. much. Ma'am. Thank you. Thank you for being there, and thank you for this last minute session and so well explained. Thank you for guiding them It was so my well. pleasure. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you, students. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.